Hi friends, welcome to our English class. Okay, are you ready? Then let's come on. Today we are going to take a new unit, that is unit 4, work is worksheep. What do you mean by work is worksheep? അധ്വാനം ആരാധനയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ യൂണിറ്റിലേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നിനും മറക്കരുത്. ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. വർക്ക് ഈസ് വർക്ക്ഷീപ്പ്. ദിസ് ഇസ് അവർ ന്യൂ യൂണിറ്റ്. ഹാർഡ് വർക്ക് ഈസ് ദ ഓൺലി വേ ടു സക്സസ് ഇൻ ലൈഫ്. അവർ foreign fathers were very hardworking. This unit focuses on the dignity of labor. What do you mean by dignity of labor? തൊഴിലിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ യൂണിറ്റ് പറയുന്നത്. And about the farmers, agriculture, etc. And the main other idea is hard work. Hard work is the only way to achieve success in our life. The modern society gives a little importance to hard work and agriculture. Let's go back to agriculture. Let us be a hard workers and let us take work as worksheep itself. It will certainly lead us to prosperity. Let Gandhiji, the father of our nation, be our model. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് കൃഷിക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ മൂല്യമാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത്. നമുക്ക് കൃഷിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം, അധ്വാനിച്ച് പണി ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ പാഠം പറയുന്നത്. ഈ യൂണിറ്റിലെ 3 പാഠങ്ങളും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയോട് കൂടി ലെസൺ തുടങ്ങാം. There is an introductory activity in your textbook before going to the lessons. So let's do that. There are 3 lessons in this unit. 2 are prose and 1 is a poem. Okay, the first one, grain as big as a hen's egg, clever Carla and Plugman. Now we are going to do our introductory activity. So listen to your textbook. Here are some pictures with dialogues. Read them carefully and answer the questions that follow. Here, some pictures are given with dialogues. You have to read that. And some questions are given below of that picture. Let's try to do it by looking that picture. Okay? So, read that. Yes, you can see small insect on a branch of a tree. Who's that? Yes, a grasshopper. പുൽച്ചാടി. അപ്പോൾ പുൽച്ചാടി എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വായിച്ചാലോ? ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം. താഴെ ഇതുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഉത്തരം നൽകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കണം. നമുക്ക് വായിക്കാം. Hello friends, come and enjoy the summer delights. He is inviting ants to celebrate the summer vacation. Summer delights. What do you mean by delights? Joys. സമ്മർ വേനൽക്കാലം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മുടക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ എന്താണ് അവർ അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ളൊരു കാലം അല്ലേ? സമ്മർ സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്ലന്റി ഓഫ് ഫുഡ്. ഓക്കെ, പുൽച്ചാടി ഉറുമ്പിനോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വാട്ട് ants reply? No, we must collect food for the rainy season. No, we have to collect food for the future days. Or we will starve for the food. Now it is summer, we know that plenty of food is there. But rainy season, no food. So we are collecting food for our future. Then what answer did grasshopper give? Why bother about the rainy season? We have plenty of food now.
Why bother about rainy season? We have plenty of food now. What do you mean by that? ഭാവി കാലത്തെ കുറിച്ച് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഏതാ സമ്മർ അല്ലേ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആഘോഷിച്ച് നടക്ക്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ധാരാളം ഭക്ഷണമില്ലേ, അപ്പൊ ആവുമ്പോ നമ്മള് അപ്പോഴത്തെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതിയില്ലേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഉറുമ്പുകൾ അവരവരുടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഉറുമ്പുകൾ വളരെ കഠിനാധ്വാനികളാണ്. Then what reply did ants give for the grasshoppers questioning? We have no time to play. We have to finish our duties. ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനൊരു സമയമില്ല, ഞങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കണം. Then some questions are given below. Let's try to do it. First question, why do the ants work hard? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറുമ്പുകൾ ഇത്രയും കഠിനാധ്വാനിക്കുന്നത്? Answer, they have to collect food for the rainy season. There won't be enough food during the rainy season. So they now work hard for the rainy season. ഇപ്പോൾ അവർ റെയിനി സീസൺ മഴക്കാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്തുണ്ടായാലും മഴക്കാലത്ത് കുറവ് ഭക്ഷണമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവർ വളരെയധികം അധ്വാനിക്കുന്നത്. റെയിനി സീസൺ, മഴക്കാലം. What do you think will happen during the rainy season? മഴക്കാലത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? പുൽച്ചാടിക്കും ഉറുമ്പുകൾക്കും എന്താ സംഭവിക്കാതിരിക്കുക? The first point is the grasshopper will starve because it will have no food. Starve means what? Suffer extreme hunger. കഠിന വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടുക. ഗ്രാസ്ഹോപ്പർ വിശന്ന് വലയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? Then next, the ants will be happy because they will have enough food in the store. ഉറുമ്പുകൾക്ക് വിശന്നിരിക്കേണ്ടി വരുമോ? അവര് ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. The grasshopper will go to the ants for food. ഗ്രാസ്ഹോപ്പർ ഉറുമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കോ? Will ants give it or not? The ants will not give the grasshopper any food. ഫുഡ് കൊടുക്കില്ല അല്ലേ? അവന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് അവർ പണിയിരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. If you happen to see the grasshopper, what advice do you give? നിങ്ങൾ ഗ്രാസ്ഹോപ്പറിനെ കണ്ടു എന്ന് ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾ എന്ത് ഉപദേശമായിരിക്കും നൽകുക? അഡ്വൈസ്, ഉപദേശം. എന്ത് ഉപദേശമായിരിക്കും നൽകുക? Yes, friend, don't be idle, be hardworking, work is worship and follow the ants. സുഹൃത്തേ, അലസനാകരുത്, നല്ലോണം അധ്വാനിക്കൂ. അധ്വാനം ആരാധനയാണ്. നീ ഉറുമ്പുകളെ കണ്ടുപഠിക്കൂ. നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കണം. നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ റെയിനി സീസണാ ഭക്ഷണം തരപ്പം എന്തിനാ റെയിനി സീസണെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് ചെയ്തൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന വേണം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി look at here. One picture is given below, isn't it? Yes. What are these people doing? ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നേ? Yes, the son is cleaning the floor with a long broom. Then our mother is washing the clothes. Then the daughter is sweeping with a broom. Then what is father doing? Father is digging with a spade. മോൻ മാറാമ്പലേക്ക് തട്ടുന്നു, അമ്മ തുണികൾ അലക്കുന്നു, അച്ഛൻ മണ്ണൊക്കെ കിളക്കുന്നു, മകള് അടിച്ചു വാരുന്നു. Who does the work at home? All the members are doing the work. All are responsible for doing the work in your home. Then each does what she or he can. Let me ask you one question. Who does the work at your home? Your mother. But everyone are responsible for it. So we have to help our mother and father in their works. We have to do what we can.
Are all members of the family responsible for the work here? Yes, of course. Now, can we go to our first lesson? Okay, then let's move on. The first lesson is the grain as big as a hen's egg. ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള വിത്ത്. The grain as big as a hen's egg. Farming is not merely an act of cultivating crops. It glorifies labor. Labor means work. And helps to develop a concern for fellow beings and brings about a perfection to human life. Read the story and realize the importance of farming and its impact on our life and culture. അതായത് കൃഷി വെറുതെ നമ്മൾ ക്രോപ്സ് വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അതെന്താണ്? തൊഴിലിൻ്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കൃഷിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സ്വാധീനം നമ്മൾ പറയുകയാണ്. കൃഷി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെയും വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സമയമായി. This is an interesting and thought-provoking story. A very good story it is. Okay. It also helps to have a better outlook on mutual help and secrets of health and joy too. ഇത് കൃഷിയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സന്തോഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരസ്പര സഹായത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെയധികം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പോവാം. A story is written by Leo Tolstoy. Okay. He was a Russian writer who is regarded as one of the greatest authors of all time. And his important works are A Confusion, The Kingdom of God is Within You, War and Peace, etc. നമുക്ക് ഇയാളുടെ പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. The discussion. The first part, the subtopic of this lesson is the discussion. One day, some children found in a ravine an object shaped like a grain of corn with a grove down the middle, but as large as a hen's egg. One day, when some children are walking, they found something in a ravine. What do you mean by that? Deep, narrow mountain pass. മലയെടുക്ക് സോറി മഴയല്ല മലയുടെ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം മലയെടുക്ക്. They found one water shaped like a grain of a corn. ഒരു വിത്ത്, ഒരു കോണിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് പോലെയൊരു സാധനം അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. With a grove down the middle. Grove means a narrow channel or a cut. ഒരു ചാല്, ആ മലയിടുക്കിലുള്ള ഒരു ചാലിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കിട്ടിയത്. But what was the surprising thing? It is large as a hen's egg. It is very large as an hen's egg. ഒരു കോഴിയുടെ മുട്ടയേക്കാൾ വളരെ വലുപ്പമുണ്ട്. A traveler passing by saw it. One traveler who is passing through the children, he saw that interesting thing. He bought it from the children for a penny. Penny means നമ്മുടെ ഒരു റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് പെന്നി. മണിനെയാണ് അവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so he bought it from the children for a penny. He took it to the town and sold it to the king as it was a curious one. Curious means he is a strange, surprising, unusual. വിചിത്രമായ, കൗതുകരമായ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. എന്താ ചെയ്തത്? He took it to the town and the traveler sell it to the king by saying that this is an unusual thing. കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു ചാലിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഈ ഒരു ഗ്രെയിൻ. ഇതെന്ത് ചെയ്തു? അതൊരു
വഴിയാത്രകൻ പോകുകയായിരുന്നു. അയാളത് കണ്ടു, കുട്ടികളുടെ അത് വാങ്ങി എന്ന് ചെയ്തു. രാജാവിനോട് ഇതൊരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിറ്റു. അദ്ദേഹവും പോയി. ഇപ്പൊ ആരുടെ കയ്യിലുള്ളത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് കിങ്. The king called his wise man and told them to find out what the thing was. He called his wise man, അറിവുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലേ, ജ്ഞാനികൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. He called them and told them, find it and say to me what this strange thing is. ഇത് എന്താണ്, ഇത് ഏതിന്റെ വിത്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാൻ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു. The wise man thought and thought, but could not make head or tail of it. This wise man thought and thought, they thought and thought, but they can't find nothing. They can't make a head or a tail. വാലോ, അതിൻ്റെ ഒരു വാലോ തുമ്പോ, നമ്മൾ പറയില്ലേ വാലോ തുമ്പോ, നിനക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വാലോ തുമ്പോ പോലും പറയാറില്ല. നീ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും ഒരു വാലോ തുമ്പോ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതായത് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും പോലും ഇവർക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു വിത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു നെല്ലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പോലും അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. A few days later, when the thing was laying on a windowsill, a hen flew in, pecked at it till she made a hole in it. After a few days, this strange thing was laying on a windowsill. That is windowsill. ഒരു വിൻഡോയുടെ അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കായിരുന്നു. After some time, a hen come and pecked at it. What do you mean by peck? Strike with beak, കൊത്തുക. It flew in and pecked at it, കൊത്തി. And she made a hole in it. By seeing that, yes, our wise man got an information about that strange thing. What was that? Yes, then everyone saw that it was a grain of a corn. And what do you mean by grain? Grain means dhanyam, corn. They last find that it was a grain of a corn. അപ്പോൾ രാജാവ് തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനികളോട് ഇതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടും അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വാലും തുമ്പ് പോലും ലഭിച്ചില്ല. അവരെ എന്ത് ചെയ്തു? അവരവരുടെ കാര്യത്തിന് അതെന്നാലും അവർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു വിൻഡോയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. വിൻഡോയുടെ ഒരു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അവര്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കോഴി പറന്നു വന്നിട്ട് അതിന് കൊത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഓട്ട വരുന്നവരെ കുത്തി. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അതൊരു ധാന്യമാണെന്നവർക്ക് മനസ്സിലായത്, ഒരു ധാന്യമണിയാണെന്നവർക്ക് മനസ്സിലായത്. Grain of a corn. The wise man went to the king and said, it is a grain of a corn. ഇതെന്താണ്? ഒരു grain of the corn, അതായത് ധാന്യമണിയാണെന്ന് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു. At this, the king was very surprised. He ordered the learned men, wise men, learned men, both gives the same meaning. That means അറിവുള്ളവർ എന്നർത്ഥത്തിൽ. He ordered the learned men to find out where and when such corn grew. അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് എവിടെയാണ് വളരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് വളർന്നിരുന്നത് എന്നത് കണ്ടുപിടിച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞു. The learned men pondered again. They pondered means think about something for a long time. They thinked, ആലോചിക്കുക, pondered and searched in their books, the book of nature, and they searched in their books to find out more about it, but could not find nothing. Nothing is written in their books also. So they turned to the king and said, we can give you no answer. There is nothing in our books too. We can't give you no answer. ഈ ബുക്കുകളിലോ
അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കോ ഒരു ഉത്തരവും നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത് അങ്ങ് മറ്റാരുടെയും ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. യു വിൽ ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദ പെസൻസ്. പെർഹാപ്സ് some of them may have heard from their fathers when and where a grain grew to such a size. അങ്ങ് peasants means farmers. You better ask to the farmers. ചിലപ്പോൾ perhaps means ചിലപ്പോൾ. Some of them may have heard about this special interesting thing from their father. നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൃഷിക്കാരെ വിളിച്ച് അവരോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ചിലപ്പോൾ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അവരവരുടെ അവരുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സ്, അതായത് പൂർവികരിൽ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക്. അവർക്ക് ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുള്ളൂ അല്ലെ. കൃഷിക്കാർ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുള്ളൂ. സോ യു ബെറ്റർ ടു ആസ്ക് ടു ദ പെസൻസ്. So the king is going to ask the peasants. So let's see that. So the king gave orders that some very old peasants should be brought before him. The king gave orders to find old peasants and bring them to me. രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു. വയസ്സായ അവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ അറിയാലേ. കൃഷിക്കാരെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവാ, ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. His servants found one such man and brought him to the king. His servants found one such person, one old peasant. And do you see his characteristic, his features? How was he, that old peasant? He was old. He was very old. വയസ്സായ. Bent. കുഞ്ഞിഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത്. ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിഞ്ഞിട്ടാണ് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ലാണ്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊന്നും അവന് പറ്റുന്നില്ല. ആൻഡ് പേൽ. പേൽ മീൻസ് രക്തപ്രസാദം. അതായത് ആകെ വെള്ളറി വെളുത്ത് നമ്മുടെ വയസ്സാകുമ്പോൾ മുഖമൊക്കെ അങ്ങനെ ചുളിയില്ലേ. ആൻഡ് ടൂത്ത്ലെസ്. പല്ല് ഇല്ല. സോ ഹി വാസ് ഓൾഡ്, bent, pale and toothless. He could just manage to totter. What do you mean by totter? To walk with unsteady steps. കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് വേണം നടക്കാൻ. അവന് നേരെ മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. Into the king's palace with the help of crutches. What do you mean crutches? The long sticks to put under the arms which help to walk if somebody is injured on legs or foot. 3 വടികൾ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് നടക്കും അല്ലെ. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ നടന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പലരും. നടക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കൈക്കോ കാലവനം പറ്റി അങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ നടക്കണം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. So he's walking with the help of the crutches. So you mark these points. ഇവിടെ തൊട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. He was old and bent, pale and toothless. He could just manage to totter into the king's palace with the help of crutches. The king showed him the grain, but the old man could hardly see it. He can't see it clearly because his eyesight, that is his sight, is losing. കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. കണ്ണൊക്കെ അതിന് തിരുമ്പിയിട്ടാണ് ആള് നോക്കുന്നത്. He looked however and felt it with his hands. ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ രീതിയിൽ നോക്കി. എന്നിട്ട് കൈയോട് ഇങ്ങനെ അല്ലെ നമ്മള് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് തപ്പിട്ടായിരിക്കും പോണ്ടാവും. അപ്പൊ ആള് കൈയോണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തപ്പി നോക്കി. എന്താണ് ഈ സംഭവം നോക്കി. The king questioned him, saying, ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി രാജാവ്. Can you tell us, old man, where such grains grew? നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ഇത് എവിടെയാ വളർന്നിരുന്നത്? Have you ever bought such corn or sown it in your field? ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെന്നെങ്കിലും വാങ്ങിയതാണോ? വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? അതങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പാടത്ത് തന്നെ നിങ്ങളിത് വെച്ചതാണോ ചോദിക്കാണ്. The old man was so deaf. What do you mean by deaf? Unable to hear. ബധിരൻ, അതായത് കേൾവി ശക്തി പോലും ഇല്ല. And he could hardly hear what the king said. കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു രാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞത് അറിയാനായിട്ട്.
and only understand with a great difficulty. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടോട് കൂടിയാണ് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തത്. He felt difficulty. No, he answered at last. He said that no, I didn't see, or even I didn't bought, or I didn't even grow it in my field also. I never sowed nor reaped any like this in my field. What do you mean by sow? Spread or the scatter the seed. വിതറുക. ഞാനത് എൻ്റെ വയലിൽ എന്താ പറയുക വിളവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ nor did I never buy any such. I didn't buy this type of thing. ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല, അതെന്തൊരു സാധനം എന്നോ എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. When we bought corn, the grains were small as small they are now. ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കോൺ ഞാനുള്ളത് ഗ്രെയിൻ ഉള്ളത് അതിനെക്കാട്ടും വളരെ ചെറുതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. But you might ask my father, he might knew were such grains grew. എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല, നിങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. He might knew. Might means ചിലപ്പോൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ്. He might knew were such grains grew. എവിടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാന്യമണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നെ നാട്ടു മുമ്പുള്ള ആളല്ലേ, അപ്പൊ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ. I don't know that he didn't say anything about me when I was a child. അതുകൊണ്ട് അറിയില്ല. So we will continue the remaining portion, activities and question answers in the later classes. Read up to here. Okay, then you have to answer the questions that I have told in the first part, the grasshopper and the ant. The question answers, activities remaining part we will handle in the next class. Hope you all enjoy this class. So we can see in our next class. Before that, subscribe to my channel and click on the bell icon and then click on the all. Okay, thank you friends. We can see in our next class. Bye.